हेलो स्टूडेंट्स, अज आप आ गए जी पेपर के सोल्यूशन ते पेपर केड़ा हैगा जी। पेपर हैगा 6th क्लास का। ठीक है, होया कदों है? होया अज ही है जी। अज किन्नी है? 16/9/2021। सो आप ਇਹਦਾ सोल्यूशन देखिए जी की कहता ਤੁਹਾਡਾ पेपर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। कुछ चीज़ां टिक कीतियां होईयां ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ, ਇਹ नहीं पता ठीक है कि नहीं, ਆਪਾਂ चेक करांगे क्योंकि ਆਪਾਂ PDF बनाई है बच्चे के पेपर तो जोड़ा है। सो कहता दिखाए गए चित्र अनुसार 1000 वाले चक्कर विचले बंटियां की गिनती का स्थानक मुल करो। इनू ध्यान नाल देखो, इकाइयां दहाइयां सैकड़े, आ 1000 वाला चक्कर है। 1000 वाले चक्कर च बंटे किन्ने ने? 2 2 नाल 1000। सो आंसर आना चाहिए 2000। ठीक है जी। सो ये ठीक है तुहाडे कोल। उस तो बाद आ गया अपने को जोड़ा है कहता अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। सो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की होंगे? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली होंगे इकाई होंगे, दहाई होंगे, सैकड़ा होंगे, 1000 होंगे, 10,000 होंगे, 100,000 होंगे। तो जो 100,000 हो तो समझ लो 5 0 आ गई। तो इतने देखो किनिया ने। सो ये 100,000 होएगा, 100,000। ठीक है जी। सो ये चीज़ का ख्याल रखना आपने। अगे 36 का दहाई अंक निकटीकरण। 36 लै लिया जी। आ चीज़ देखी दी है तुहाडे कोल। अगर दिखाई है तो इकाई अंक देखी दा। 5 तो वड्डा है, ठीक है, तो इनू 0 कर देना है, ये पिछे 1 वधा देना। ठीक है जी। सो जोड़ा है ये तुहाडे कोल ये बन गया 40। सो ये ऑप्शन आ गई तुहाडे कोल। ठीक है। अर्थहीन केड़ा हैगा? अर्थहीन हैगा तुहाडे पास कदे भी आ एका एल चो नहीं घटाया जा सकता तुहाडे कोल। ये 49 लिखण की कोशिश की गई। एल फॉर 50, 50 चो एक घटाया 49, पर यह इदा नहीं लिखा जा सकता। एल फॉर 50 होंगे, 10 घटाया तुहाडे पास 40 बन जूगा, 9 जोड़िया तो 49 बन जूगा। सो इदा कुछ 49 लिखते। सो आ वाली ऑप्शन तुहाडी गलत है। सो इत्थे 0 तो असी 3 ते गए, 3 तो असी 5 ते गए। सो एक स्टैप, 2 स्टैप, 3 स्टैप, 3 स्टैपों विच अगे 5 स्टैप होर जुड़ गए। सो 3 जमा 5 जुड़ गया, तो तुहाडा आंसर आ गया तुहाडे कोल। ठीक हो गया जी। हुण आगे अगे कहता हेठ लिखे चो केड़ा पग गलत है? आ चीज़ लिखी -6 आ वाला लिया, +4 आ लिया, आ वाला स्टैप तो ठीक है। अगले स्टैप च -9 आ जोड़ा 6 है, आ ब्रैकेट जी है गलत खोली है, क्योंकि जे बाहर प्लस हो तो निशान नहीं चेंज होंगे, अंदरला ही रह जाता। सो आ स्टैप इतने अपना रॉन्ग किया है। तो पग नंबर 2 तो रॉन्ग है। पग 1 तो ठीक सीगा, माइनस इकट्ठे किए प्लस। ठीक है जी। हुणे कहता जोड़ा ए बिंदु संख्या ते की दर्शा रहा? आ 0 है तो 1 है। 0 तो 1 तक जोड़े टुकड़े देखो किन्ने होए ने। 1 टुकड़ा, 2 टुकड़े, तो 3 टुकड़े। तो 3 टुकड़े होए ने। 3 टुकड़े का मतलब है तीजा हिस्सा दर्शा रहा है तुहाडे कोल 1/3 हिस्सा दर्शा रहा। आ लो जी, 3 विचों ए ने 1 टुकड़ा लिया, 1 टुकड़ा 3 विचों लिया था तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो ये भी हो गया जी अपना। 3 अंकों की वड्डी तो वड्डी संख्या, 3 अंकों की वड्डी तो वड्डी संख्या 9 होंगे, वो तो 75, 75 मैंने 1 घटा देना तुहाडे कोल। सो इसका मतलब तुहाडे कोल आ जूगी जिसत भाज संख्या। एक भाज संख्या जिसत है वो 2 होंगी है तुहाडे कोल। ठीक है जी। बाकी सारिया भाज संख्यावां टांक होंदियां ने तुहाडे कोल। ठीक हो गया जी। सो इन्ने क्वेश्चन आप टिक कर ले। मेरे ख्याल कोई रोले वाली गलबात है भी नहीं कि तुहाडे कोल। इत्थे तक बंदा आराम नाल कर लैंदा। हेठ लिखियां विचों किहड़ी 3 नाल भागयोग है? अखर जोड़ लईदे ने, फिर देखीदा किन्ना भागयोग है। आ वाला जिहड़ा हैगा ना, ये 3 भागयोग है। 5 + 1 + 0 + 6 6 3 9 1 10 5 15 15 जिहड़ा 3 दे पहाड़े ते आंदा है, इस करके 3 नाल। पहले वाली जिहड़ी होगी वो 6 ते 3 9 5 14 है। ये वाली जिहड़ी हैगी है ये 16 बनती पई है, ये वाली बड़ी बनती 17। सो यही 3 भागयोग होएगी। केड़ा अभाज जोड़ा हैगा? ठीक है, दोनों संख्यावां अभाज आई दी। एक्चुअली इनू ट्विन प्राइम कहते हैं। ठीक है बई, अभाज होवे डिफरेंस 2 का होवे। सो 3 और 5 अभाज ने, दोनों डिफरेंस अभी अभाज ने, पर डिफरेंस नहीं गा 2 का हैगा। ठीक है जी। सो 3 के गुणनखंड बनाने ने जी आप 30 दे। सिंपल ये देख लो, गुणा कि 30 बनती है। 15 3 45 तो हो नहीं सकता। 15 3 45, 15 5 75। अगे मैं कर नहीं रहा। ठीक है। सो 5 3 15 दूना 60 इतों भी दिख जाता। 2 आ रहा फैक्टर। सो ये तो नहीं किसी बच्चे का गलत होना चाहिए तुहाडे कोल मेरे ख्याल ना। ठीक है जी। सो ये वाला भी हो गया तुहाडे कोल। सो 12 हो गए जी तुहाडे कोल। ठीक है। सो आप थोड़ा जिहा हुण आप जरा आप थोड़ी जी स्क्रीन थोड़ी जी घुमा लीए जी तुहाडे कोल। ठीक है। 12 तो बाद आ गए इत्थे 2 सह अभाज को प्राइम कहते हैं। ठीक है, उन्हों का मास होगा जिमें 2 ते 3 है, ये सह अभाज भी ने को प्राइम, इन्हों कोई कॉमन फैक्टर नहीं।
ਜਿਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਇਦਾਂ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਕਾਮਨ 1, ਤਾਂ ਮਾਸਾ ਵਾ 2 ਸਹਿਜ ਭਾਵਾਂ ਦਾ 1। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਮਾਸਾ ਵਾ 1 ਹੁੰਦਾ ਜੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਤੱਕ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦਾ, ਹਰੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है। सो 1 ਤੋਂ 25 तक है ना, तो आप गिनती लिखनी शुरू करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 1 ਕਿਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਭਾਜ ਹੈ ਨਾ ਭਾਜ ਹੈ। ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। 2 ਆਪਣੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 3 ਆਪਣੇ ਤੇ, ਇਹ 2 ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 5 ਆਪਣੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ, ਇਹ 3 ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। 7 ਆਪਣੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ, 8 2 ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ 3 ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ 2 ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। 11 ਆਪਣੀ ਪਹਾੜੇ ਤੇ, 12 3 ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, 13 ਹੋ ਗਿਆ। 14 2 ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, 15 3 ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, 16 4 ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, 17 ਹੋ ਗਿਆ। 18 9 ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, 19 ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, 20 2 ਤੇ, 7 ਜਾਂ 21, 2 11 22, ਸੋ 23 ਵੀ ਹੁੰਦਾ, 24 12 ਦੂਣਾ 24 5 5 25। ਸੋ ਗੋਲੇ ਬਚੇ ਜੀ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਜੀ ਗੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 21 ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਆ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ 1 9। ਸੋ 9 ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। 1 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ 25 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ 9 ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਫੇਦ ਗੀਟੀ +1 ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆ +1 ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਲੱਸ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਲੱਸ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਲੱਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ मतलब सारे प्लस ने, 4 प्लस हो गए, ये माइनस है। सो माइनस ना अगर आप 2 कैंसिल कर दिए तो 2 प्लस एक्स्ट्रा बचते हैं, सो +2 एक्स्ट्रा बचेंगे। ठीक है, चित्र की दर्शाता है, पहला 0 तो लैके -5 तक गए हैं, फिर -5 तो 10 स्टैप अगे जा रहे हैं +5 तक। सो -5 + 10 दर्शाता ते भी होगी जी। सो अगेतर मैंने 1 जोड़ना है, ये 100 है, 101 हो जाएगा, फिर अगेतर मैंने 1 जोड़ना है, सो 101 हो जाएगा जी, बड़े आराम ना हो जाएगा। ठीक है जी। सो चलिए जी अगे। छाया चित्र विच छाया अंकित शेडड पोर्शन, शेडड 1 है 2 है 3 भाग शेड ने, टोटल 4 है। 3 भाग शेड है, 3 उत्ते, टोटल 4 है। 1/3 केड़ी पिन है, ठीक है जी, जी 1 तो छोटी हो उचित पिन, जिहदा उपरला छोटा हो अंश निचला वड्डा हो उचित पिन होंदी हैगी। सो आपां ने इहनूं उचित पिन कह देना है। ठीक है जी। जिन्हां दा हाँ हर नीचे समान हुंदा, इन्हां नूं समान भिन्ना कहंदे ने। ठीक है, सो ये समान भिन्ना होणगीਆਂ, सारिਆਂ ਦੇ नीचे हर समान है। ठीक है जी। सो ये सारा पेपर तुहानूं मिलिया होया जी, पेपर देख के वीडियो सोल्यूशन देख के कापी ते उतारने ने आपां ने तुहाडे कोल। हेठ लिखियां विचों किहड़ी अणुचित भिन्न है, अणुचित भिन्न हुंदी है जिहड़ी 1 ਤੋਂ ਵੱਡੀ, आ 1/2 है, ये 4/4 है, ਤੇ ਆ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4/4 ਪਿੰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਹ ਅਣੁਚਿਤ ਪਿੰਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ ਜਾਂ ਹਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਪਰਲਾ ਅੰਸ਼ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ 1 ਤੋਂ। ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਿਆ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਸੀ ਡੱਬੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਡੱਬੀ ਭਰੋ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਉਹ x ਦੇਖ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ x ਕਿੱਥੇ ਭਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਡੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 5 ਦਾ 20 ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, 5 ਦਾ 20 ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੀ, 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 20 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਹੇਠਲੇ ਨੂੰ ਵੀ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸੋ 32 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਲ ਭਿੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 32 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ 6ਵੀਂ 'ਚ ਉੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖੋ ਕੰਪਲੀਟ ਲਾਈਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, 5 ਦਾ 20 ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋਊਗੀ, 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋਊਗੀ, ਉਹੀ ਗੁਣਾ ਆਪਣੀ ਨੀਚੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਨਿਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਗੀ। ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ 100 ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 58 ਲਏ ਨੇ, 58 ਲਏ ਨੇ 100 ਵਿੱਚੋਂ, 2 ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗੂਗਾ, ਸੋ ਆਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। 4 ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ, 4 ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੁਪਏ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 100 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਸੋ 2 ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗੂਗਾ, ਤਾਂ 2 ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗੂਗਾ, ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸੰਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 0.5, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 0.05, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 0.51 ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 0.005। ਸੋ ਸਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਹੈ ਸੇਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਦਾ ਦਸਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਕੱਟੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਆਹ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ बड़ा रहेगा क्योंकि ਇਹਦਾ 100ਵਾਂ 1 ਹੈ, ਇਹਦਾ 100ਵਾਂ 0 ਹੈ। ਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋਗੀ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ -2 ਤੋਂ 3 ਘੱਟ ਹੈ? -2 ਤੋਂ 3 ਮਗਰ। ਸੋ -5 ਆਏਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। -2 ਤੋਂ 3 ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਇੱਦਾਂ ਡਰਾ ਕਰੋਗੇ 0 -1 -2 -3 -4 -5। ਸੋ ਆਪਾਂ 3 ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ 1 2 3। ਸੋ -5 ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। 26 ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇੜਤੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਜੀ, ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹਿੱਲ ਗਈ। 1 ਮਿੰਟ। ਸੋ 1 ਮਿੰਟ ਪੇਜ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ। 12 ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ 26 ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੱਲੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ। 8 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਵੰਡੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆ ਦੇਖੋ 8 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਹੋ ਗਏ, 2 ਬਚ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵੰਡ ਲਓ 6 ਏਕਮ 6, 2 ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। 3 ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੋ 3 ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ। ਦੇਖੋ 11 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 1 2 ਫਿਰ ਮਗਰ 1 ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ 3 ਅੱਖਰ ਹੋਏ 1 2 3 ਹੋਇਆ, ਮਗਰ 2 1 ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ 4 ਅੱਖਰ ਹੈ 1 2 3 4। ਮਗਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਮਗਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ 3 2 1। ਸੋ 1 2 3 4 3 2 1। 2 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ। ਉਰੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 99 ਹੈ, 33 3 99, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ 97 ਰਹੇਗੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 700 714 ਇਹਨੂੰ 7 ਨਾਲ 7 ਏਕਮ 7 1 ਤਾਰ ਲਿਆ 7 0 0 1 ਆ ਗਿਆ 7 ਦੂਣੀ 14। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 102 ਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪਿੰਨ 4/7 ਪਿੰਨ 6/7 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜੀ। 4/7 ਛੋਟੀ, ਬਟੇ ਨੀਚੇ ਸੇਮ ਹੈ। ਇਹ 4 ਭਾਗ ਹੈ, 6 ਭਾਗ ਹੈ। ਪਿੰਨ 4/7 ਪਿੰਨ 6/7 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਫੇਰ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ। 20 ਦੇ ਨੀਚੇ 24 ਹੈ, x ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਡੱਬਾ ਸੋਚੋ ਤੇ ਨੀਚੇ 6। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਏ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ x ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ। x ਤਾਂ ਨਾ ਆਇਆ, ਇਸ ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਹੈ ਇੱਥੇ 24 ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। 24 ਦਾ 6 ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੋਗੇ। 4 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ 20 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ 5 5/6 ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ 5 ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 7ਵੀਂ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲੇਗਾ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਚਲਿਏ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 40। ਸਰਿਤਾ ਨੇ 2/5 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਲਲਿਤਾ ਨੇ 3/5 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਰਿਬਨ ਖਰੀਦਿਆ। ਐਲਸੀਐਮ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ, 3 ਤੇ 2 5 5/5 1 ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ 1 ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ 3/5 ਚੋਂ 7/20 ਘਟਾਉਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ।
3/5 ਵਿੱਚੋਂ 7/20। ਸੋ ਲਘੁੱਤਮ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ 20। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 5 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। 5 10 15 20, ਉਧਰ 20 ਸਾਂਝਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 20। ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 20 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਦਾ 4 4 ਤੀਏ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 12। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 20 ਨੂੰ 20 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ 1 7 10 ਹੋਇਆ ਗਿਆ। 12 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਗਏ 7 ਗਏ 5 ਬਾਕੀ 5/20। 5 1 5 5 ਚੌਕਾ 20। ਸੋ 1/4 ਆ ਗਿਆ। ठीक है जी। राजू ने एक पुस्तक 35 रुपये 65 पैसे की खरीदी। उसने दुकानदार को 50 रुपये दिते। 50 रुपये दिते ने ते 35 रुपये पॉइंट नीचे पॉइंट लिखी था 35 रुपये 65 पैसे लगे ने। बाकी किन्ने होंगे? ठीक है, 10 विचों 5 घटाए 5, इत्थे 9 रह गया, इत्थे 3 बच जूगा, इत्थे 9 रह गया, इत्थे 4 बच जूगा। ठीक है जी, इत्थे 1 बच जूगा। सो 14.35 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਪਈਏ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 14.35 ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ। तो मुल पता करो। इन्हों का मुल पता करना। मुल पता करने का मतलब है ਆਪਾਂ नहीं जोड़ करना है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। सो जे जोड़ करना है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ 0.75 ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ठीक है जी। तो पॉइंट नीचे पॉइंट रखना जी, इस चीज़ का ख्याल रखना। उरे 10.425 आ जाएगा। ठीक है, इत्थे आ जाएगा 2.00 पा लो। सो 5 आ जाएगा, 5 ते 2 7 आ जाएगा, 7 4 11 का 1 आ जाएगा, हसला 1 13.175 आ जाएगा। देखो ऑप्शन हैगी है 13.175 आ रही है ऑप्शन। घटाओ करना है जी। 19 दिता होया नैगेटिव का माइनस निशान चेंज कर देंगे। 20 20 चो 19 घटाए 1 बचेगा। ठीक है जी। सो हो गया। 25 पैसे 1 रुपये की कितनी भिन्न है? 25 पैसे ने 1 रुपये 100 पैसे होंगे। 25 कम 25 25 चौका 100। सो 1/4 आ गया जी। ठीक है, इनू दशमलव च लिखना है। 10 है, उस तो बाद देखो 100 है तो 10वां है नहीं, 100वां 1 है। इदा कर लो तो भी ठीक है। जे तुसी करोगे 10 तो उरे 0.01 कर लो, 1 के नीचे इनू जोड़ लो तो भी आही आऊगा। सो ये थोड़ा आंसर आ गया देखो। ठीक है जी। सो 40 के 40 क्वेश्चन मैं करते जी थोड़े पास। मेरा ख्याल है थोड़ा पेपर बहुत अच्छा होएगा। जे चैनल ते नवे हो तो सबसक्राइब ज़रूर कर लियो थोड़े को। जे ऑलरेडी सबसक्राइब हो तो थैंक्स। लाइक ज़रूर कर दिया करो, कमेंट ज़रूर कर दिया करो। ठीक है जी, थैंक यू।